되게 하려 하심이니라. 나와 있어요. Now, during this time, I had diagnosis from the doctor that my blood count of the blood markers in my white blood cells was like 600-700 times more than the normal range. 제가 의사에게 받은 그 피 검사가 제가 그 백혈구 수치가 보통 사람들보다 약 600에서 700배 많은 수치라고 얘기하는 거예요. But God just brought alive that verse inside my heart. 그런데 하나님께서 이 구절을 저희 마음 가운데 깊이 새겨 주셨어요. If we receive His blood to cleanse us from our sins, 만일 우리가 예수 그리스도의 보혈을 우리의 이 혈관 가운데 그분의 피를 받아들인다면 어떻게 해요? 나의 죄를 씻긴 그 피가 and I can really believe that I am the righteousness of God in Christ Jesus, 그리스도 예수 안에서 나는 의로운 자가 되었음을 믿는 거죠. then the rest of that verse is true also, because it says, by whose stripes I am healed. 그리고 24절 끝에 뭐라고 나옵니까? 이것도 진실입니다. 진리입니다. 그가 예수 그리스도가 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 입었느니라. By the same wounds that brought out the blood, by the same stripes that His blood flowed out of. 그분이 받으신 그 상처로 우리가 그 피가 예수님의 피가 흘렀고 또한 예수 그리스도 채찍에 맞음으로 또한 그분의 피가 우리에게 온전히 흐르게 되었어요. They cleansed me from all sin. 그럼 저를 모든 죄로부터 완전히 깨끗게 하신 거죠. Because He Himself bore our sins on His own body on the tree. My sins are nailed to the cross. 아멘. 어떻게요? 예수 그리스도가 그분 몸 자신에 우리 모두의 죄를 가지고 가셔서 달려서 돌아가셨기 때문에 나의 죄 자체가 어떻게 예수님과 함께 그 십자가에서 달리고 죽은 거예요. This isn't something I'm trying to believe. This is something I know. I am the righteousness of God in Christ Jesus. 이 말씀을 제가 어떻게든 이해해보려고 노력하는 그런 구절이 아니라 저는 진실로 예수 그리스도께서 해주신 이 말씀을 알고 있고 내가 그분으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 온전히 의로운 자가 되었음을 저는 알고 믿어요. So I felt the Holy Spirit just challenging me on that, just saying, do you really believe that you're saved? Do you really believe that I have redeemed you from all your sins? 그래서 정말 성령 하나님께서 저에게 이 구절을 주시면서 말씀하시는 거죠. 너는 진실로 믿니? 이 구절을 믿니? 예수 그리스도가 너의 모든 죄를 그분의 피로 다 사하여 준 거 믿는 거야? Do you really believe that you are dead to sin and alive unto righteousness? 그래서 너는 정말 그 죄 가운데서 너는 죽었고 이제 생명 가운데 다시 태어난 거 믿니? If you really believe that, why don't you really own the rest of it? 너가 정말 믿는다면 그 마지막 구절까지 모든 말들을 끝까지 너의 삶을 살 때 꼭 붙들고 가져가지 않을래? Hebrews 11:1 says, faith is the substance. Faith is the reality. Faith is the very essence of the things hoped for. 네, 히브리서 11장 1절 말씀에 무엇이라고 말씀하십니까? 믿음은 바라는 것들이 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 그 말은 보이지 않는 것들의 실체라는 거예요. And that revelation just came alive inside me that I knew that His blood has cleansed me from all unrighteousness. So I knew by that same wound that His blood came out of, I not will be, I am healed. 그래서 어떻게요? 제가 정말 이 말씀이 저에게 와서 진정으로 믿어지니까 예수 그리스도가 채찍에 맞으시고 또 박히실 때 가지셨던 모든 그 상처로부터 그 피가 쏟아져지고 또 그 안에서 내가 온전함을 입었기 때문에 나는 그분의 모든 고초로 말미암아 완전히 나음을 입었구나 라는 게 정말 믿어졌어요. And I was going around and sharing it with people, and they kind of had this attitude. Well, yeah, I've heard that before. To others. Yeah. 제가 다른 사람들한테 제가 이런 말씀을 전해요. 그러면서 이 말씀을 건네주면 그들도 들으면서 뭐 그래요. 제가 전해 드린 적이 있어요. 해요.
But they didn't. It's like that revelation wasn't as live inside them. They weren't fighting the same battle that I was fighting. I'm sorry, get the back. They weren't fighting the same battle that I was fighting, so it didn't mean that much to them. They were not able to receive. They received a little bit of it, but it's like it wasn't exciting to them. 제가 그래서 이 말씀을 그들과 나눌 때 암에 걸린 사람들, 아픈 사람들 이렇게 들을 때도 저랑 똑같은 그런 어려움이 있는데 그들의 마음 가운데 이 말씀이 아주 조금만 풀어지는 거죠. 막 기뻐하거나 흥분되지 않는 거예요, 그들한테는. But whenever the truth sets us free, we are free indeed. 아멘. 예수 그리스도의 진리가 우리의 귀에 들려졌을 때 어떻게 해요? 그분이 우리를 자유케 하셨으므로 우리는 진실로 자유함 받은 거예요. And that revelation just came aside. I was excited about that because I knew that I am the righteousness of God. And so if He can cleanse me with His blood, He can heal me by His stripes. 하지만 저에게는요, 이 계시가 얼마나 강하게 임하고 저의 것이 되었는지 정말 예수 그리스도 안에서 받은 그 모든 주님의 고통, 채찍, 그 상처로부터 흘러온 보혈이 나에게 흐를 때 또 그분 안에서 내가 그분의 십자가에서의 공로로 말미암아 완전히 의로움 받았다는 그 계시, 그것을 통해서 내가 또한 모든 이 질병으로부터 나음을 받았구나, 이게 너무 오는 거예요. And then about a week later, I had went to the doctor again and had an update. 그래서 일주일 전에 제가 의사한테 가서 다시 체크업하고 그들이 가지고 있었던 또 다른 결과를 받게 되었어요. 이 업데이트를 받았더니 And I want to tell you that I was taking a new medication during that time, but I believe God made doctors and gave them wisdom that can help us. 물론 그 당시에 의사들을 통해서 저에게 새로운 이제 약을 다른 형태의 약들을 복용할 수 있도록 주었지만 처방전을 주었지만 제가 믿기로는 진실로 하나님께서 그 의사들을 만져 주셔서 지혜를 주시고 새로운 형태의 저에게 도움이 될 만한 약물을 주셨다고 저는 믿습니다. But my blood test came back where it's normally supposed to be between 3.5 and 10 thousands in a million. I don't know how the units. I don't know. I don't know. Yeah. Well, it was close to 70 before, and it was supposed to be down below 10. Well, it came back 4.5. So it was back in normal range. 네, 중요한 것은 무엇입니까? 여러 가지 수치를 말씀해 주셨는데요. 이게 저는 굉장히 높은 수치, 잘못된 수치가 있었는데 이것이 거의 정상으로 돌아왔다는 거예요. 그래서 지금은 4점대에 머무르는 정상 수치로 돌아왔다는 결과를 받았어요. Praise God. Where it was 700% higher than it should be, now it was back in normal range. 보통 사람들, 그러니까 정상인의 수치보다 약 70배도 아니고 700% 높았는데 이게 완전 떨어져서 지금은 이제 정상 수치가 왔다. And because of the results of that leukemia, I had a really bad. I got a mosquito bite on my leg, and I had a really bad infection. My leg was all swollen, and I had a bronchitis and really bad infection in my lungs. 제가 그 백혈병에 있을 때에는 그냥 모기가 와서 다리를 물었는데 그게 너무 안 좋은 염증을 유발하기도 하고 그 다음에 저의 이제 천식까지 유발시킬 정도로 아주 좋지 않은 그런 infection, 왜 이럽니까? 영향을 끼쳤어요. 염증을 유발시켰어요. But God had put it on my heart to go ahead and go to India, that I had scheduled to go on a mission trip to India anyways. 그래서 주님이 저에게 말씀하셨습니다. 그럴지라도 염려하지 말고 너 그냥 계획한 대로 인디아 가. 그래서 제가 갔어요. So it's hot, sweaty, dirty, and not the best place to get healed from an infection. 네, 이런 안 좋은 염증이 막 생기고 질병에 대한 영향이 있는데 이런 상태에서 인디아, 여러분 인도 아시죠? 덥고 땀 비 오듯 흐르고 주변을 돌아봐도 얼마나 위생이 좋지 않잖아요. 그런 곳
그곳에 가서 고침을 받는다 상상하기 어렵습니다. 그러나 저는 갔습니다. So, but God healed me in the middle of all that. 와, 그런데 이 모든 상황 가운데 주님이 저를 완전히 고치신 거예요. 할렐루야. So I just want to give God all the glory for His healing presence, for this healing power. And I want you to know that it's the same for you. 그리고 정말 여러분들에게 저와 동일한 그런 역사가 여러분들에게도 있다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. Grab a hold of His heart, in His love, in His word, and let it come alive. 하나님의 마음과 하나님의 말씀과 하나님의 사랑을 우리가 꼭 붙들고 있으면 그것이 우리들 마음 가운데, 우리 삶 가운데 실체화돼서 진실로 흘러가게 됩니다. 아멘. Amen. Praise God. 아멘. 감사합니다. 제가 시작할 때 여러분들에게 제 목사님과 이번에 오신 8명의 팀이 있는데 잘 소개를 드리지 않았죠? 왜냐하면 예배 가운데 임재가 많이 풀어져 있었어가지고 제가 너무 많은 말을 하면은 성령이 역사하시면 갑자기 뚜껑하실까봐 좀 멈춰 있었어요. 그런데 이제는 좀 나눌 수 있을 것 같아요. 여기는 라이언 목사님 계십니다. 말씀하시는 라이언 목사님 계시고요. 캘리포니아의 애나하임에 자리하고 계십니다. 또 목사님의 부인 되시는 우리 조앤 목사님 같이 있는 조앤 목사님은 예언적인 은사가 굉장히 탁월하시고 마음의 성품이 정말 하나님의 마음을 대표하는 그런 순전함을 가지고 계신 분이라고 저는 느꼈어요. 그래서 오늘 오신 분들 중에 혹시 원하시면 예언을 받으실 수 있습니다. 그래서 원하시면 말씀해 주시기 바래요. 예배 이후에. 그 말씀을 이제 나누도록 할게요. 물론 저녁에는 저희 에즈윈 조한 목사님 내외분과 또 저희 조나탄 You are, am I right? Joshua. Same thing. 네, Joshua. 여호수아 전도사님 여기 계시고요. 또 이 모든 집회를 주관하고 또 콜드해 주신 우리 자넷 선교사님 여기 계십니다. 너무 감사합니다. 제가 그냥 한국말로 해도 돼요. 한국말로 해도 돼요. 아, 네, 좋을게요. 제가 한국말이 좀 짧긴 한데요. 네, 용서해 주시고 제가 12살 때 미국에 이민을 갔습니다. 그래서 지금 이민 간 지 40년, 제가 70년생인데 어느새 50대가 됐더라고요. 그래서 1982년도에 이민을 가가지고 북가주에 살면서 제 1세 부모님들이 고생을 진짜 많이 하셨어요. 그래서 항상 1세들이 하시던 얘기들이 있는데 그게 뭐냐면은 한국에서 있을 때는 자기네들이 썸바디였는데 미국에 와서는 노바디가 됐다. 다 사장님이시고 교수님이시고 그런 분들이었는데 미국에 와보니까 막노동하게 되고 언어가 안 통하니까 이런 일 저런 일 하시고 투잡 뿌리잡을 뛰고 그런 어려움을 많이 겪으셨어요. 그래서 저도 우리도 3남매인데 누님이 계시고 여동생이 있는데 저도 나름대로 열심히 공부를 해가지고 어떻게 해서든지 저희 부모님들 돈 많이 벌어서 호감도 시켜드리고 그 고생하신 거 보답을 해야 되겠다. 이제 그런 마음을 먹고 공부를 해서 제가 25살 되면서 변호사가 됐습니다. 그래서 이제 변호사가 돼가지고 그 남가주 LA 지역에서 LA 코리아타운에서 변호사 사무실을 개업하고 거기서 사무실을 하면서 대형 교회 이제 그 중고등부 사역자로 있었습니다. 그러다가 이제 2003년도에 갑자기 우리 와이프를 통해서 성령 체험을 하게 됩니다. 제가 우리 와이프가 먼저 성령 체험을 하고 그 다음에 또 저를 이렇게 꼬셔가지고 달래가지고 성령 체험을 하게. 뭐냐면 우리는 전통 장로교에서 크다 보니까 성령님에 대해서 전
그냥 지식적으로만 알았지 체험은 해본 적이 없었거든요. 근데 우리 조한 목사님이 먼저 체험을 하고 또 그 동시에 하나님께서 저에게도 은혜를 주셔가지고 그때 성령님을 이렇게 체험하고 곧바로 이제 성령님께서 지금 하던 일을 다 내려놓고 교회 개척을 하라는 마음을 주셔가지고 참 그게 쉽지는 않았습니다. 특별히 이제 제가 변호사 그때 딱 9년째 들어서면서 돈도 괜찮게 벌고 저희 부모님들한테 머시디스 차도 사드리고 참 좋을 때인데 그래서 이제 딱 부모님들을 도와줄 수 있을 그 시기에 딱 왔는데 하나님께서 그거를 다 이제 포기하고 하나님을 섬기러 떠나라고 했는데 너무 힘들었어요, 솔직히. 예, 그래서 많이 그때 울면서 하나님한테 왜 이렇게 하나님께서 하시는지 모르겠다고 그랬는데 결국은 순종하고 저희 그 대신 저희 누님, 여동생 축복을 많이 해주셔서 저희 부모님들 고생한 거에 대해서 책임져 주시라고 얘기를 하고 우리 와이프랑 우리 저기 아들이 이제는 23살, 그 딸이 20살인데 그때 당시에는 애들이 뭐 5살, 2살 그랬었거든요. 그래서 저희 우리 집에서 교회를 개척을 했습니다. 그래서 우리 4식구랑 한 5-6명 해가지고 같이 교회를 개척한 다음에 이제 한 달 후에 미국 교회를 빌려가지고 오후 예배를 드리기 시작했는데요. 처음부터 하나님께서 저희들에게 주셨던 약속은 부흥이었어요. 부흥. 예. 그러니까 뭐 이렇게 우리 교회가 숫자적으로 부흥되는 그런 부흥이 아니라 진짜 대대적으로 일어난 온 도시를 변화시키고 전 세계를 터치하는 그런 부흥에 대한 꿈을 주시고 하나님께서 이제 처음에는 그런 부흥의 맛을 저희들에게 주시더라고요. 부흥이 오면은 어떤 일이 일어나는지 한 1년 동안 그거를 체험을 하고 그 다음부터는 이제 훈련 시간에 들어가게. 근데 이제 그래서 처음 교회를 개척했는데 1년 안에 일어난 기적들이요. 그 다음 한 17년 동안 일어난 기적이랑 숫자가 거의 비슷할 것 같아요. 네. 그래서 그때 하나님께서 우리가 부흥이 진정하게 임하면 어떤 일이 있는지를 보여주신 거예요. 예를 들어서 어떤 조그만 아이가 엄마랑 와서 예배 그냥 드리러 왔다가 옆에 앉아 있었는데 옆에서 잤죠. 뭐 2살, 3살짜리인데 근데 얘는 아토피가 심했어요. 그래가지고 온몸이 다 아토피 때문에 굉장히 어려워했었는데 누가 기도한 것도 아니고요. 그냥 예배 드리면서 임재가 임했는데 걔가 집에 갔는데 싹 나와버렸어요. 그리고 어떤 애는 천식으로 14살짜리 학생인데 천식이 있었는데 그래서 이제 오랜 거리 걷지도 못하는 애가 순식간에 예수님을 체험하면서 이 환상 아니면은 입신 비슷한 것에 들어가면서 예수님의 다리를 만졌는데 거기서 깨어났는데 하루아침에 나버려가지고요. 그 다음 달에 그 고등학교에서 장거리 달리기 선수가 되버렸어요. 그리고 우리 젊은 청년, 그 청소년들 유스죠. 16살, 17살짜리 애들이 기도하면서 손에 전기가 흐르기 시작하는데 어떤 여학생은 집에서 아침에 새벽 기도를 하다가 전기가 흐르기 시작했는데 자기 어머님이 유방암이 재발이 돼가지고 폐까지 가가지고 이제 그 다음 주에 수술을 하기 전이었어요. 근데 새벽 기도를 하면서 자기 손에 전기가 흘러가지고 엄마를 고쳐주시기를 원한다. 그래서 어머님이 주무시는데 가서 안수를 했대요. 그래가지고 이제 어머님이 깨어나가지고 내가 이래가지고 기도를 해드렸다 그랬더니 그 어머님도 이제 장로교신데 안 믿더래요. 아이 무슨 뭐 헛소리 하지 말라고. 그리고 이제 그 다음 주에 이제 그 수술을 하러 가셨는데 수술하기 전에 CT 스캔을 했는데 유방에 있던 암은 싹 없어져가지고요. 유방은 안 해도 된다고 그러고 이제 폐 뭐가 조금 남은 것 같다고.
그래서 폐를 열어봤는데 열어보니까 아무것도 없는 거예요. 그래서 그냥 닫아가지고 캔서 프리로 집에 돌아오셨어요. 이런 역사가 매일매일 일어나니까 저희들은 솔직히 부흥이 쉽게 일어날 줄 알았어요. 이거 별거 아니구나. 그냥 뭐 조금 있으면 전 세계의 모든 아픈 사람들을 다 고칠 수 있겠다. 막 이런 생각이 들고 그랬는데 참 제가 뒤돌아보니까 그때 부흥이 안 일어난 게 다행이었던 것 같아요. 우리가 너무 어리석고 교만했던 것 같아요. 그래서 그 다음에 이제 하나님께서 우리 인격 훈련을 시키시고 우리 에드윈 목사님이 제가 이거 반복을 맨날 하는데 에드윈 목사님이랑 저랑 친하거든요. 그래서 저희 교회 와서 설교를 하시면은 아주 잘 하시는 말씀이 있어요. 그게 뭐냐면은 하나님은 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 여러분을 죽이고 싶어 하신다고. He loves you so much. He wants to kill you. 근데 그게 맞는 얘기잖아요. 그렇죠? 하나님은 우리의 육신이 죽기를 원하는 거죠. 그래야지 우리가 살아날 수가 있으니까. 근데 그게 맞는 것 같아요. 저희가 그런 훈련을 지난 17년 동안, 18년 동안 이렇게 하면서 여러 가지 상황들이 우리 교회에서 일어나는데, 제가 이제, 그 미국 교회에서 계속 그렇게 하다가 기도의 집을 하나님께서 기도의 집을 시작하라는 마음을 주셔가지고 우리가 어떻게 해서든지 돈을 모아서 조그만 장소를 빌려서 기도의 집을 하고 주중에는 주말에는 이제 주일 예배를 드릴 그 장소를 찾아가지고 이제 호텔을 빌리게 됐어요. 주일에는. 그래가지고 이제 그때 우리 교인이 한 150명, 160명 이제 3, 4년 됐는데 그래가지고 이제 우리가 꿈을 가지고 1부, 2부로 나눠서 예배를 드리자 호텔에서 그리고 이제 될 수 있으면 성령님의 사역을 하면서 모든 사람들이 터치를 받고 부흥이 일어날 수 있도록 계속해서 이제 부흥을 주셨으니까 이제 이 훈련이 어느 정도 길어지는지 모르잖아요. 그래서 이제 시간이 곧 오겠지 하고 그 예배를 거기서 시작을 했는데 그때 당시에 우리 기도의 집에 누가 나오기 시작했냐면 한 25세, 20대 중반 청년이 한 분이 이제 어머님이 데리고 오는 청년이 있었어요. 근데 그 청년이 왜 어머님이 걔를 데리고 오냐면은 정신분열자였어요. 정신분열자. 근데 정신분열이 뭐 여러 가지 이유로 생길 수 있는데 얘는 귀신이 들려가지고 생긴 거예요. 그래가지고 어느 정도냐면은 하루는 그 목소리가 손가락을 잘라라. 그래가지고 키친에 가서 식칼을 가지고 자르고 그리고 운전하고 가다가도 벽에다 갖다 부딪혀라. 그래가지고 이런 너무 그 부모님들이 어려워가지고 감당을 못하는데 우리 교회 기도의 집만 나오면은 얘가 찬양도 하고 정신이 좋은 거예요. 그래서 저도 약간 걱정은 했지만 그래도 우리 교회 오면은 뭐 마음이 편안하고 또 어머님도 좋으시다 그러니까 이제 계속 나오고 주일 예배를 이제 나오기 시작했어요. 근데 일부 예배 그날 제가 잊어버리지 않는데 한 7, 8주 동안 우리 하나님께서 저에게 주신 컬링은 아브라함의 컬링이었었거든요. 모든 것 떠나서 하나님이 부르시는 그 모르는 곳으로 떠나는 것. 그래가지고 이제 한 7, 8주를 창세기 12장부터 쭉 설교를 해서 그 주에 제가 창세기 22장 마지막으로 이제 창세기 22장 아시죠? 그 아브라함이 이삭을 바쳐야 되는. 그래서 이제 그 설교를 하는데 그 설교의 그 이제 주제는 뭐였냐면은 하나님께서 아브라함에게 이런 경험을 하게 하신 이유는 결국 하나님이 부활의 하나님이라는 것을 가르쳐 주시기 위해서. 그러면서 제가 막 선포했어요. 죽음도 우리 하나님을 이길 수 없고 막 선포를 했는데 그 예배가 설교가 끝날 무렵에 그 청년이 어머님이랑 뒤에 와서 앉아 있더라고요.
그래서 이제 오늘은 좀 일찍 왔나 보다 그러고 이제 설교를 계속 했는데 또 설교가 끝날 무렵이 됐는데 없어졌어요. 그래가지고 anyway 설교가 끝나고 우리가 이제 우리는 항상 기도를 해주니까 사람들 기도 필요한 사람들 기도할 사람 받을 사람 앞으로 나오라고 그래서 쫙 나와서 한 사람 한 사람 우리 이제 기도팀이 기도를 해주고 있는데 우리 교회 리더 중에 한 명이 갑자기 저 와서 손을 딱 잡더니 목사님 지금 밖에 좀 나와 주셔야 될 것 같은데요. 그래가지고 아니 내 기도하는데 왜 그러냐고 좀 급한 일이 생겼으니까 빨리 이 사람 기도해 주는 거 마무리하시고 나와야 돼요. 그래가지고 이제 빨리 마무리하고 제가 이제 나갔어요. 그러니까 이제 호텔 라비로 걸어가야 된다. 그쪽으로 가야 된다고. 그래서 도대체 무슨 일이냐고 왜 사역을 하는데 나를 뭐가 무슨 급한 일이 있길래 그렇게 해야 되냐 그랬더니 그 청년 아시죠? 목사님 오늘 일찍 온 거. 아까 없어졌던데 어떻게 된 거야? 그랬더니 걔가 호텔 3층에 가가지고 뛰어내렸대요. 라비 앞에. 와, 그냥 모든 게 깜깜해지면서 생각이 아무 생각이 안 나더라고요. 그래가지고 호텔에 이제 그 청년이랑 갔더니 앰뷸런스랑 소방대랑 경찰이랑 다 와 있는 거예요. 그리고 걔는 이 바닥에 떨어져 있는데 보니까 내가 딱 보니까 벌써 심각한 게 이 고막이 터져서 귀에서 이제 빨간 이상한 것들이 나오는 것은 이 브레인에 있는 그 필름이 깨져가지고 그게 나오는 거거든요. 그리고 산소 호흡기 붙여가지고 숨 쉬는 것도 막 이렇게 돼가지고 그거 뛰면은 죽는 거고. 할 말을 잃어버렸어요, 제가. 이게 어떻게 된 건가? 그래가지고 일단 그 리더들 2명을 부모님이랑 같이 거기 저희 교회 앞에 그 대학 병원이 있는데 UC Irvine 그 메디컬 센터 거기로 이제 이머전시 룸으로 가라 그러고 전 또 2부 예배를 드려야 되잖아요. 근데 2부 예배를 드리려고 앉아있는데 그 마귀의 소리가 계속 들리는 거예요. 진짜 네 하나님이 죽음을 이기셨냐고. 너 진짜 그걸 믿냐고. 조롱을 하는 거예요. 조롱을. 딱 그날 그 부활의 능력에 대해서 설교를 했는데 그게 네가 지금 믿고 선포하는 거냐. 막 이런 조롱 소리가 들려오는 거예요. 그래가지고 이제 그거를 막 싸우느라고 거기서 찬양 드리면서 이 상황은 아무도 모르죠. 2부 예배 온 사람들은 막 싸우면서 있는데 갑자기 이제 텍스트가 딱 왔는데 목사님 의사들이 4명이 따로따로 4차례 왔는데 저기 의사들이 온 사람 하나하나마다 얘가 죽었대요. 그 브레인 웨이브가 없대요. 그래서 산소호흡기만 뛰면은 얘는 죽는 거래요. 어떡할까요? 그래가지고 제발 그 의사들한테 부탁해가지고 한 2시간, 1시간 반 정도만 기다리게 해서 내가 지금 가서 기도라도 하고 부모님이랑 얘기할 기회를 달라고. 그러면서 이제 그 2부 예배를 제가 설교를 했습니다. 얼마나 처참한지 모르겠어요. 제가 나도 이게 믿어지는지 안 믿어지는지 모르겠고 솔직히 진짜 하나님이 얘를 살리실지 죽이실지도 모르겠고 내가 가서 기도했을 때 얘가 살아날 수 있을까 이런 의심도 많았고 그래가지고 이제 그 예배를 마치고 그 병원에 우리 와이프랑 둘이 또 우리 리더들 여러 명들이 가가지고 이제 기도를 했는데 그 브레인 웨이브가 안 돌아오더라고요. 그래가지고 이제 부모님들이 결국은 산소호흡기를 띄기로 결정을 딱 했는데 갑자기 그 순간에 의사 한 명이 탁 튀어들어오더니 브레인 웨이브가 돌아왔대요. 4시간 동안 죽었었던 거예요. 4시간. 4시간 죽었었는데 하나님이 살려주신 거죠. 브레인 웨이브. 그리고 그 이제 기적이 이 얘기를 끝에 가서 할까 지금 다 그냥 끝내보는 거예요. 나중에 잊어버릴 수 있으니까. 기적은 무슨 기적이 일어났냐면은 얘는 그래가지고 브레인 웨이브가 돌아왔으니까 이제 그렇게 떨어지면 브레인에 심한 손상이 임하고
막 이렇게 꼬이는 부분들, 그걸 뭐라 그러는지 영어로는 blood clot이라고 그러는데, 그게 이제 있으니까 빨리 수술을 해야 된다고. 그래서 이제 위층에 수술을 하러 갔는데, 기적은 뭐냐면 이렇게 그래서 한쪽을 이렇게 이 스컬을 이렇게 잘라가지고 했는데 아무 손상이 없고 그냥 붓기만 했어요. 내추럴 이런 게 하나도 없고 그냥 약간 붓기만 해가지고 그거 붓는 거 내리는 것도 뭐 이렇게 해가지고 한두 달만 있으면은 괜찮을 것 같다. 그리고 이제 2달인가 3달인가 지났는데 그래서 다시 이렇게 붙이고 얘가 나오는데요. 참 이상한 거를 제가 느꼈어요. 이상한 일을 경험을 한 거예요. 귀신들이 다 떠나가 버렸어요. 저는 그게 왜 그렇게 됐는지 아직도 잘은 모르겠어요. 하나님한테 나중에 천국 가서 꼭 물어보고 싶어요. 제가 그냥 생각하는 거는 귀신들이 죽였구나 하고 다 떠나간 것 같은데 정확하게 왜 그렇게 됐는지 모르겠어요. 근데 정신분열증이 없어져 버린 거예요. 근데 그거는 이제 나중에 일어난 일이고 바로 주일날 그런 일이 일어나고 집에 왔는데 너무 낙심이 되더라고요. 우리도 우리 나름대로 그 부흥을 위해서 하나님의 약속을 붙잡고 모든 것을 최선을 다해서 다 했는데 일이 꼬여도 이렇게 꼬여가지고 또 그런 일이 일어나고 이건 분명히 또 호텔에서 전화 와서 이제 우리는 쫓겨나게 생긴 거죠. 아니나 다를까 월요일 날 아침 9시 딱 되니까 전화가 오더라고요. 딱 너희들한테 일주일 주겠다고. 그래서 어떻게 해요? 갈 데도 없지. 그래가지고 그때 제가 딱 주저앉으면서 너무 낙심이 되더라고요. 더 이상 하고 싶지도 않고 여기 성도님들 많이 계신데 죄송해요. 근데 목사님들도 다 이런 거를 겪어요. 다 때려치우고 싶고 약속도 안 믿어지고 믿고 싶지도 않고 더 이상 왜 내가 이렇게 살아야 되는지 막 별 생각이 다 드는 거예요. 인간이니까. 그쵸? 목사님들은 인간 아니라고 생각하는 사람들이 있는데 우리도 인간이니까. 여러분도 최선을 다해서 주님을 위해서 다 그렇게 했는데 결정적으로 이런 힘든 일들이 생긴 적이 있어요, 없어요? 있습니다. 있죠. 낙심이 돼야 안 돼요. 낙심이 되고 실망이 되고 진짜 하나님 말씀이 또 안 믿어지고 억지로 이거 믿을 수도 없는 거고 이런 일은 누구에게 일어날 수 있는데요. 이런 상황에서 우리가 어떻게 극복하고 이겨야 되는지를 알아야 돼요. 아멘? 우리가 성경을 보면은 낙심을 진짜 많이 하고 실망을 진짜 많이 하고 힘들게 사는 사람들이 여러 명인데 그 중에 하나가 저는 다윗 왕이라고 생각을 합니다. 다윗 왕은 15살, 16살 때 왕의 기름 부음을 받았잖아요. 근데 기름 부음을 받은 다음에 왕이 되기는커녕 하루 종일 그 사울 때문에 쫓겨만 다니고 집도 없고 산을 타고 다니고 그래서 10년 넘게 그렇게 쫓겨다니는 거예요. 그러니 얼마나 힘들었겠습니까? 어쩔 때는 먹을 것도 없어가지고. 이런 상황에서 다윗이 사무엘상 27장 1절에 이런 말씀이 있어요. 사무엘상 27장 1절 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사울의 손에 망하리니 블레셋 사람의 땅으로 피하여 들어가는 것이 상책이로다. 사울이 이스라엘 온 경내에서 나를 수색하다가 절망하리니 내가 그 손에서 벗어나리라. 이게 무슨 뜻이냐면 다윗이 지치고 낙심하다 보니까 분명히 하나님은 자기를 왕으로 세우실 거라고 약속하신 그 말씀이 있는데 더 이상 안 믿어지는 거예요. 그게
그냥 이대로 놔뒀다가는 자기가 죽을 거라는 생각이 드는 거예요. 참 우리가 조심해야 되는 건 낙심할 때 이런 거짓말들이 들어온다는 거예요. 하나님의 말씀에 서야 되는데 말씀에 쓰지 못하게 되고 자꾸 이거는 이대로 그냥 가만히 있으면 이거 죽는 거다. 이거 진짜 하나님이 나를 버리셨나 보다. 나를 기억도 못 하시는가 보다. 막 이런 생각들이 계속 드러나는 거예요. 다윗도 10년 이상 이렇게 사울을 도망다니다 보니까 도저히 이래서는 안 되겠다는 생각이, 그래서 스스로 생각을 한 거예요. 하나님의 말씀은 더 이상 생각하고 싶지도 않은 거예요. 내가 어떻게 해서든지 살아야 되니까 뭔가를 해봐야지. 그래가지고 다윗 왕이 자기 스스로 생각해낸 결과가 뭐냐면은 블레셋 사람들이랑 같이 가가지고 살면은, 그때 당시에는 이제 사울 왕의 레인의 말기 쪽이니까 이 이스라엘이 굉장히 약화되어 있었고 블레셋은 굉장히 강화가 되어 있었거든요. 그러니까 이제 다윗 생각으로는 블레셋 사람들이랑 살면은 사울이 거기는 안 찾아오겠지. 그러면 내가 살 수 있어. 이런 생각이 들어간 거예요. 그래가지고 하나님의 약속이고 하나님의 말씀이고 이방인들이랑 섞이면 돼요, 안 돼요? 안 되잖아요. 그런 거 다 알면서도 이 궁지에 몰리니까 뭔가 자기 힘으로 해보려고 하다가 이런 계획이 나온 거예요. 그래가지고 이제 그 아기스 왕이랑 가서 얘기를 하고, 또 블레셋 사람들 사는 데 가가지고 아기스 왕이 또 이렇게 자기를 좋아해가지고 같이 살게 됩니다. 그런데 참 희한한 것은 그런 일이 일어났는데 진짜 자기가 계획한 대로 사울 왕이 더 이상 자기를 안 쫓다라는 거예요. 그래서 27장의 4절에 가보면은 뭐라고 나와 있냐면, 아기스가 다윗을 믿고 말하기를 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 믿음을 받게 하였으니 그는 영영이 내 사역자가 되리라 하니라 하면서 받아주니까 그 이후로 그 사울이 이제 다윗을 안 쫓기로 결심을 하고 다윗에게는 평화가 임합니다. 아주 그 단기적인 평화와 번영이 임하는데 이게 딱 사탄의 교묘한 방법이라는 거예요. 우리가 잘못된 결정을 했을 때 그게 올바른 길로 가는 것처럼 사단은 보여주는 거예요. 화평이 임하는 것 같고 번영할 것 같은데, 근데 그게 결국은 오래가지 못한다는 겁니다. 그래서 이제 제일 처음에는 이게 표면적으로 괜찮아 보이고 진짜 지혜로운 결정을 한 것 같은데, 이 타협한 삶은 결국은 시작했을 때보다도 더 안 좋은 끝이 있다는 거예요. 순간적으로는, 단기적으로는 좋아 보이는데 그게 사실은 시작했을 때보다도 더 안 좋은 엔딩으로 가는 방향이라는 거죠. 아멘. 그래서 결국은 어떻게 되냐 하면은 블레셋 사람들이 이제 사울 왕이랑 전쟁을 하기로 합니다. 그래가지고 이제 다윗도 블레셋 이제 속해 있으니까 같이 전쟁터에 나가는 거예요. 그런데 생각해 보세요. 이게 다윗이 왜 사울을 피하고 다녔어요? 죽일 수 있었잖아요. 그런데 하나님의 그 기름 부으신 종이니까 자기가 절대 그거는 타협 안 하려고 안 죽인 거거든요. 그런데 결국은 자기가 그 지혜롭다고 생각한 그 결정이 다시 그 사울 왕을 죽이러 가는데 합세하는 그 인물이 되어버린다는 거예요. 이거 참 웃기지 않아요? 우리가 타협한 결정들은 결국은 이렇게 된다는 거예요. 결국은 안 좋은 결과를 가져와요. 사단이 그렇게 꼬셔가지고 교묘하게 거짓말해가지고 우리가 결정을 내렸을 때는 그 결정이 진짜 안 좋은 결과를 가져옵니다. 아멘. 그래가지고 다윗이 그렇게 됐는데,
감사하게도 그래도 하나님께서 개입을 하셔가지고 다른 그 아기스 왕 말고도 여러 이제 블레셋의 왕들이 있었는데 그 사람들이 야야야 어떻게 이 사람이랑 같이 가냐? 너 이 사람이 누군지 아냐고. 사울은 천천했을 때 그 여인들이 다윗은 만만이라고 노래를 부르던 그 다윗이 우리랑 같이 가가지고 사울을 싸운다는 거는 이건 말도 안 된다. 그러다가 뒤돌아서 가지고 다윗이 우리를 치면 어떡하냐. 그래가지고 심한 반대를 하다 보니까 아기스 왕도 결국은 이제 거기에 굴복하고 다윗한테 미안하지만 이번에는 우리랑 같이 전쟁에 나가면 안 되겠다 그러고 다윗 왕을 돌려보냅니다. 그래서 다윗 왕이 이제 시글락이 그때 당시에 이제 시글락이라는 그 조그만 마을에서 살고 있었는데 잘됐다 다행이다 하고 아마 돌아왔겠죠 그 600명이. 근데 시글락에 이제 돌아오면서 가까이 이렇게 오다 보니까 이상한 거예요. 뭐가 조짐이 이상해. 막 연기도 나고 무슨 타는 냄새도 나고. 그래서 딱 가보니까 아니나 다를까 아멜렉 족속이 기회를 노리다가 다윗이랑 그 용사들이 없어진 그 기회를 타가지고 모든 것들, 모든 재물을 다 탈취하고 자녀들, 아내들 다 가져가고 나머지는 다 그냥 태워버린 거예요. 그게 우리 사무엘상 30장에 나옵니다. 거기를 한번 우리가 같이 읽었으면 좋겠습니다. 사무엘상 30장 1절. 사무엘상은 사무엘 후 바로 전에 있습니다. 웃어주셔서 감사합니다. 안 오는 분들은 좀 집에 가서 웃는 그 연습을 좀 하시고. 사무엘상 30장 1절. 다윗과 그의 사람들이 제3일에 시글락에 이를 때에 3일을 거쳐서 이제 온 거죠 집에. 아멜렉 사람들이 이미 남방과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기 있는 대소 여인들을 하나도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 다윗과 그의 사람들이 성에 이르러 본즉 성이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 주 아내 이스라엘 여인 아히노암과 갈멜 사람 나발의 아내 되었던 아비가일도 사로잡혔더라. 백성이 각기 자녀들을 위하여 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니. 거기까지 오고 있습니다. 이게 참 심각한 상태가 일어났죠. 이게 참 교묘한 마귀의 이 계획이 이런 거예요. 아주 그냥 잘 물결이 흘러가는 것 같더니만 갑자기 그냥 태풍이 몰아쳐가지고 다 죽여버리는 거예요. 다윗이 거기에 하나님의 말씀과 하나님의 약속을 타협하니까 그 낙심 때문에 이런 일이 벌어나고 이제 어느 정도까지 갔냐 하면은 이 사람들이 울고 울어서 힘이 없었는데 이제 울음이 끝이면서 조금 힘이 나니까 다윗을 죽이자. 돌들 들어. 이런 상태까지 와버린 거예요. 와. 어떻게 해서든지 자기가 살아보려고 타협을 하고 계획을 했는데 결국은 자기 죽음 앞에 서게 된 거예요. 다윗은. 이게 인간의 지혜가 이런 리미테이션이 있다는 거예요. 이런 한계가 있다는 거예요. 아무리 우리가 스스로 우리 힘으로 우리 지혜로 뭔가를 해결해 보려고 해도 한계가 있어요. 한계가. 그리고 결국은 자기가 피하려고 했던 그곳에 다시 머무르게 되는 거예요. 근데 여기 보니까 6절에 참 중요한 말씀이 나옵니다. 그 와중에서
하나님 말씀이 뭐라고 나와 있냐면 다윗이 크게 군급하였으나 그 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 이 일이 일어나면서 다윗은 깨달은 게 있는 거예요. 내 힘으로는 할 수 있는 게 없다. 내가 아무리 발버둥 쳐보고 계획을 하고 아무 소용없다. 나는 하나님 앞으로 돌아가야 된다. 하나님 앞에 엎드려야 된다. 하나님밖에 없다. 이거를 깨달았어요, 다윗은. 그래서 하나님 앞에 엎드려서 힘을 입고 용기를 얻는 그 다윗의 모습을 우리가 보게 됩니다. 그래가지고 여기에서 결론적으로 우리가 배워야 될 것은 뭐냐면 하나님께서 그동안 다윗을 왜 10몇 년 동안 훈련을 시킨 그 목적이 무엇인지를 우리가 볼 수 있는 거예요. 하나님은 다윗을 왕으로 세우시기 위해서 또 왕으로서 다윗이 successful 하기 위해서 하나님은 다윗이 자기 힘을 의지하는 사람이 아니라 자기 지혜를 의지하는 사람이 아니라 하나님 앞에 엎드리고 하나님을 찾는 그 사람으로 만드시기를 원했던 겁니다. 근데 다윗이 낙심에 속임을 당하지 않았으면 그 일을 일찍 할 수도 있었는데 그래도 하나님의 은혜 가운데서 결국은 그 자리에 오게 됐어요. 마귀 사탄은 그 낙심을 통해서 우리를 죽이려고 하지만 하나님은 그 마귀의 계계까지도 사용을 하셔서 우리를 하나님 앞에 엎드리게 하십니다. 하나님 안에서 힘을 입고 용기를 얻게 하신다는 거예요. 이 히브리 단어를 보니까 힘을 입는다는 것은 무언가를 붙잡고 그리고 무너진 곳이 다시 고쳐지고 리페어리 된다는 그런 의미가 있습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 다윗과 하나님의 관계가 무너졌었는데 그게 다시 하나님께서 리페어를 해버렸다는 거예요. 그래가지고 그 관계가 다시 하나가 되는 관계에서 잘라졌었는데 그게 다시 하나가 되는 관계가 성립이 돼버린 거예요. 그러니까 다윗이 하나님 앞에 엎드려서 하나님과 하나가 되니까 하나님을 통해서 힘을 얻고 용기를 얻게 되는 거예요. 그런데 이때 하나님께서 이렇게 다윗의 관계를 리페어해 주시고 수리해 주시고 이랬을 때 참 다윗이 생각지도 못한 말을 합니다. 여기 이제 7절에 보니까 다윗이 아히멜렉의 아들 제사장 아비아달에게 이르되 청컨대 에봇을 내게로 가져오라. 아비아달이 에봇을 다윗에게로 가져오매 다윗이 여호와께 묻자와 가로되 내가 이 군대를 쫓아가면 미치겠나이까? 여호와께서 대답하시되 쫓아가라. 내가 반드시 미치고 정령도로 찾으리라. 저는 이 구절을 통해서 은혜를 너무 많이 받았어요. 하나님께서 다윗에게 어떤 훈련을 주신 건지를 여기서 깨달았어요. 이 다윗이 지금 이 상황에서 이 질문을 하나님께 한다는 것은 말이 안 되는 얘기거든요. 예를 들어서 누가 우리 집에 들어와가지고 우리 집에 있는 보물을 다 갖고 우리 자식들까지 데리고 갔단 말이에요. 그러면 내가 그 나쁜 놈을 쫓아가가지고 내 자식들을 데리고 오는 게 당연한 겁니까? 안 당연합니까? 당연하죠. 그거는 하나님한테 물어볼 사람 거의 없어요. 누가 그거 하나님한테 물어봅니까? 내 자식이 지금 끌려가고 있는데. 그렇잖아요. 여기 아까 우리 꼬마들 그냥 열심히 찬양하던데 와 너무 은혜 받았어요. 근데 그런 꼬마들이 나쁜 녀석들한테 끌려가고 있는데 어떤 부모가 하나님 제가 따라갈까요 말까요? 이거 물어보는 부분은 없습니다.
무조건 따라가야죠, 그건. 근데 다윗은 제사장을 불러가지고 하나님한테 물어봐요. 따라가야 합니까? 안 따라가는 게 더 낫습니까? 다윗이 어디까지 갔냐 하면은 자기의 모든 것을 다 포기했어요. 이때 다윗이 깨달은 건 뭐냐면 이 세상의 모든 것보다도 하나님이 더 중요하다는 거예요. 하나님의 말씀이 더 중요하다는 거예요. 하나님의 말씀 순종하는 게 더 중요하다는 것을 깨달은 거예요. 자기 처자식, 보물들, 그게 얼마나 값진 것들이겠어요. 그런데 그것까지도 자기는 놓을 준비가 되었다고 하나님께 고백을 하는 거예요. 하나님 시키는 대로 순종하겠습니다. 갈까요, 말까요? 또 우리 좋으신 하나님이 가지 말아라 그러시겠어요? 안 그러시겠죠. 그래서 결국은 다윗이 쫓아가가지고 다 탈취 것들 다 가지고 오고 그 사람들 아멜렉의 재산까지 다 뺏어가지고 와가지고 다 주변에 있는 사람들에게 나눠주게 됩니다. 하나님이 이런 회복을 주시는 거예요. 근데 이 회복이 첫째 영적인 회복이 먼저 일어나야지 이런 물질적인 회복, 육적인 회복이 일어난다는 거예요. 하나님과의 관계가 자꾸 무너지니까 이 육적이나 물질적이나 세상적인 우리가 원하는 그 회복이 안 일어나는 거예요. 상처 때문에 아니면은 용서를 못한 부분이 있기 때문에 여러 일들 때문에 하나님과의 관계에 뭔가가 무너져 있는데 그게 수리가 안 되니까 회복이 안 되니까 다른 부분들이 회복이 안 되는 거예요. 그런데 하나님과의 관계가 회복이 되면요 다른 것들도 하나씩 하나씩 회복이 되는 것은 확실합니다. 아멘. 저희 교회에 어떤 자매님이 저희 교회에 나오시기 시작했는데 이제 그분이 이혼한 지가 한 4, 5년 되셨었어요. 4, 5년. 그래서 이제 저희 교회에 쭉 나오시다가 이제 성령님을 통해서 은혜를 많이 받으셨어요. 많이 받으셨는데 이제 나중에 알고 봤더니 자기가 몇 개월 동안 지금 고민을 하고 계시더라고요. 고민을 하고 계신데 무슨 고민이냐 하면은 성령님이 자꾸 그러시려는 거예요. 남편을 다시 받아들이라고. 근데 남편이 큰 실수를 했거든요. 여러 가지 큰 실수를 해가지고 도박 때문에 집을 2채인가 3채를 날렸거든요. 근데 성령님이 자꾸 남편을 다시 데리고 오라고. 그러면서 이제 결국은 이 자매님이 순종을 하고 남편한테 이제 연락을 해가지고 다시 들어오라고. 근데 이제 남편이 제일 처음에는 어리둥절한 거예요. 이제 자기가 너무 큰 실수를 했고 지금 이혼한 지가 몇 년이 됐는데 다시 재합하자는 게 이게 말이 안 되잖아요. 사실 세상적으로 따지면. 그런데 나중에 남편 집사님이 저랑 이제 얘기할 기회가 있어서 제가 물어봤어요. 그분도 이제 장로교 출신이거든요. 그래서 집사님 저희 교회 힘들지 않으세요? 우리 예배가 3시간이고 성령님에 대해서는 아무것도 모르시는데 어떻게 이렇게 아내분 따라서 이렇게 잘 오시냐고. 그리고 정확하게 어떻게 된 거예요? 그랬더니 이런 얘기를 하시더라고요. 자기가 아내가 이제 만나서 재합하자고 그랬을 때 이런 제시를 했대요. 내가 여자친구가 있어도 되냐고. 왜냐면 지난 4년 동안 이제 생긴 여자친구들도 있고 그러니까. 근데 자기 와이프가 된다고 그랬대요. 내가 술을 마셔도 되냐고. 그랬더니 마시라고. 그럼 내가 갬블링을 하면 괜찮냐고. 필요하면 하시라고. 돌아오시라고. 그래가지고 이분이
너무 놀랬대요. 자기가 결혼해서 30몇 년 동안, 20몇 년인가 30년, 거의 30년 동안 알았던 자기 아내가 아니더래요. 그래가지고 우리 교회 나오는 이유가 우리 아내가 진짜 하나님을 만났구나. 저 교회는 하나님이 계시구나. 그래서 나오시기 시작한 거래요. 그러면서 하나님이 제압하시고 메리지를 아주 아름답게 해가지고 그 여자분은 지금 전도사님이 되시고 남편분은 사부님이 되셔가지고 뒤에서 열심히 그 전도사님 사역 돕고 이런 일이 일어나고 있는 거예요. 근데 제가 그 모습을 보면서 뭐 여러 가지 얘기를 할 수 있겠지만 그 여자분이 상처가 많았었거든요. 근데 그게 리페어리 되니까, 그게 회복이 되니까 다른 부분들도 하나씩 회복이 되기 시작되는 거예요. 하나님의 음성을 따라서 하나님이 원하시는 대로 하나님과 하나가 돼서 가니까 잃어버렸던 것들이 다시 돌아오는 거예요. 우리가 이 컨셉트를, 이 영적인 흐름을 안다면은, 그리고 우리 삶 가운데 적용을 할 수 있다면은 여러분들 잃어버린 많은 것들이 회복할 수 있는 기회가 올 거예요. 여러분들의 시간이나 돈이나 에너지나 뭐 릴레이션십이나 여러 가지 우리가 잃어버린 게 있잖아요. 그리고 제가 또 방송 듣는 분들 혹시 오해하지는 마시고요. 이혼했는데 다 제압하라 이런 얘기 아니에요. 그거는 성령님께서 시키셔야지 하는 거예요. 근데 제일 중요한 건 뭐냐면 성령 하나님과 그 관계가 회복이 돼야 된다. 그러면 다른 부분, 회복돼야 될 부분을 회복을 시켜주시고. 네. 여러분 낙심하실 때 절대 내 힘으로 의지하지 마세요. 내 힘으로 가지 마세요. 내 지혜로 가지 마세요. 그러면 결국 더 안 좋은 결과를 가져옵니다. 근데 그 낙심할 때마다 엎드려서 하나님을 찾으세요. 하나님과 하나 돼서 하나님을 통해서 힘을 얻고 용기를 얻으세요. 그러면 하나님께서 마귀 사탄이 훔쳐간 모든 것들을 회복시켜 주시고 그 이상으로 주십니다. 아멘. 마지막 한 가지 얘기를 드리고 제가 이제 같이 기도를 할 건데요. 하여튼간 그런 호텔에 그런 일이 있었던 이후에 우리가 좀 또 떠돌다가 다시 미국 교회로 돌아왔어요. 결국은 그 미국 목사님이 너무 좋으신 목사님이라서 저를 사랑해 주시고 다시 돌아오라 그래서 이제 또 돌아왔는데, 그래서 그렇게 같이 사역을 열심히 하다가 미국 목사님, 미국 교회가 이제 숫자가 많이 줄어가지고 어떤 한국 교회가 그 빌딩의 그 메인 테넌트가 된 거예요. 테넌트가 뭐죠? 주주 아니지. 건물 세입자가 되고 우리가 이제 같이 빌리는 그런 조건이었는데, 그 사람들이 이제 메인이니까 그분들이 이제 그 건물주랑 계속 얘기를 하고 렌트도 내고, 우리는 그 교회에다가 렌트를 낸 거예요. 월세를. 그런데 하루는 그 한국교회 목사님이 잠깐 뵙자고 그러더라고요. 그래서 뭐를 보여주는데, 제가 변호사였잖아요. 그래서 딱 보여주는데 그게 뭐였냐면은 퇴거 명령장이었어요. 그래서 내가 그랬어요. 목사님, 퇴거 명령장이 나오기까지는 소송이랑 뭐 이거 진행이 됐었을 텐데 도대체 무슨 일이 일어난 겁니까? 우리한테는 아무 말이 없었어요. 우리한테는 월세를 받고 본인들은 월세를 안 낸 거예요. 그리고 우리한테도 얘기를 안 해가지고 퇴거 명령장이 나왔는데 3일 안에 나가야 돼요. 3일 안에. 우리 10몇 년 사역을 했기 때문에 집도 많거든요. 3일 안에 나가라고 그래가지고 이제 그 목사님이랑 같이 그 건물주한테 가서 한번 얘기를 해보자고 하는데, 절대 그 건물주가 알고 봤더니 목사님 교회가 좀 힘드셨나 봐. 그래가지고 못 낸 지가 하도 오래돼가지고 절대 못 해준다고 나가라고.
그래가지고 금요일날 아침에 그 소식을 듣고 우리가 주일날까지 정리해가지고 나가야 되는 거예요. 야, 참 하나님이 훈련시키는데 여러 방법으로 훈련을 시키시더라고요. 그래가지고 참 말이 안 돼가지고 제가 그 건물주랑 얘기한 다음에 책상에 와서 딱 앉아서 오피스에 앉아있으면서 하나님한테 이랬어요. 하나님, 지금 한참 우리 사역이 잘 되고 있는데 왜 하필 이때 이렇게 이런 일이 일어납니까? 영어로 제가 그랬어요. God, I don't want to be homeless. 노숙자가 되고 싶지 않아요, 하나님. 그러면서 이제 눈물이 제가 원래는 많이 안 울었었는데요. 이 사역하다가 눈물이 많이 생겼어요. 성령 사역 특별히 하기 전에는 제가 울은 적이 거의 없어요. 터미네이터 영화 한번 보다가 우는 것 같아요. 근데 막 눈물이 나오기 시작하니까 나도 모르게 하나님, I don't want to be homeless. 근데 그러면서 하나님을 막 의지하고 어떻게 해야 되나 그러고 있는데 갑자기 음성이 딱 들리더라고요. 하나님이 딱 음성을 들려주신다 이러시더라고요. I am your home. 내가 너의 집이라고. 근데 그게 시편 90편에 나와 있더라고요. 90편 1절에 모세가 그것도 그런 말을 한 사람 중에서 모세가 주여 주는 You are my dwelling place. 모세는 그거를 깨달은 거예요. 사막을 40년 동안 걸으면서 결국은 하나님이 나의 dwelling place, 하나님이 나의 promised land라는 걸 모세는 깨달은 거죠. 그거를 깨닫게 해주시고 그 다음에 절대 우리가 낙심하지 않고 어떻게 해서든지 하나님을 붙잡고 가려고 노력을 했는데 이제 주일날 예배는 어떻게 해서든지 어디 가서 이렇게 또 드리면 되는데 주중에 우리가 기도의 집이 있거든요. 기도의 집은 사실 이게 허가 없이 아무 데서나 할 수가 없어요. 왜냐면 찬양을 크게 하고 기도를 세게 하니까 그리고 이게 하루 종일 그렇게 하니까 그래서 기도의 집은 어떻게 합니까 하나님? 그래가지고 한 2달 동안은 어느 대학교 주위에 있는 대학교 가서 그 기도의 집을 좀 돕고 그렇게 하는데 우리 교인들이 다 어디로 갈지를 모르는 거예요. 근데 하루는 어떤 사람한테 전화가 왔는데 우리가 그때 당시에는 잘 모르는 사람이었는데 우리 교회에 옛날에 왔던 어떤 강사님 한 분이 그 사람한테 그냥 갑자기 전화가 왔대요. 네가 저기 도와줄 수 없냐고 어떻게 해. 네가 아는 사람 없냐고. 근데 그분한테 아는 사람이 있었는데 우리한테 얘기한 건 뭐였냐면 자기가 아는 비즈니스맨이 있는데 그 비즈니스맨이 기도의 집을 한다고 자기 비즈니스에다가 방을 만들어 놓은 게 있대요. 그래서 혹시 우리가 쓸 수 있는지 한번 가보지 않겠냐고. 그래서 그때 당시에 사실 우리 조한 목사님이 저한테 그런 얘기를 해가지고 내가 가지 말자. 비즈니스에 방 하나 만들어봤자 뭐 얼마나 크겠냐 그게. 우리 교인이 많고 기도의 집에 오는 사람들이 많은데 그래서 안 간다고 그랬어요. 제가 이렇게 믿음이 없어요. 근데 하도 우리 와이프가 가보자 그래서 이제 갔어요. 그리고 그분들이 그때 당시에는 하와이에 살고 있었는데 하와이에서 이제 무슨 일이 있어서 캘리포니아 자기 비즈니스에 와가지고 우리를 만나는데 딱 그 비즈니스에 들어갔는데요. 한 이만한 사이즈의 이 예배당을 만들어 놨더라고요. 이게 비즈니스거든요, 비즈니스. 만들어 놓고 자기가 1년을 기다렸대요. 많은 교회들이 거기를 쓰고 싶어 하고 거기를 오고 싶어 하고 이거 근데 하나님이 맨날 그랬대요. 안 된다. 안 된다 했는데 우리가 딱 왔는데 우리를 만나자마자 그 남편은 미국 분이고 여자분은 아시안 계통인데 두 분이 우리를 보더니 울더라고요. 근데 참 재밌는 게 우리 조항 보고 우리 기도의 집은 노아의 방주처럼 하나님께서 준비하고 쓰시겠다고 그치? 그렇게 했는데
그분이 그러더라고요. 이 비즈니스를 사가지고 조그맣게 만들려고 했는데 하나님이 점점 이렇게 그거를 주시더래요. 그래서 내가 너에게 노아의 방주를 만들듯이 이거를 만들기를 원한다. 제가 하나님 이렇게 올리시고 저렇게 올리시고 그래가지고 근데 그게 바로 그 코비드 터지기 직전이었어요. 그러니까 우리는 생각해 보세요. 코비드이 팬데믹이 터지니까 그 이제 뭐 큰 성정이 필요한 게 아니고 사실 기도회 집하고 이제 거기서 이제 영상으로 그런 거 하고 이런 게 필요한데 그거를 다 준비해 놓으신 거예요, 그냥. 그래서 거기 한 160명에서 200명이 들어가는 공간, 우리 교회 딱 맞는 숫자거든요, 그게. 그래서 지금까지 거기 있어요. 거의 지금 우리가 3, 4년째 돈을 안 낼 뿐만 아니라 그분들이 우리한테 헌금을 하시는 거예요. 왜 하나님이, 저는 가끔 그런 생각을 하거든요. 근데 이게 인간적인 짧은 생각인데 하나님은 항상 우리 필요한 거 다 주시잖아요. 그래서 저도 하나님 보고 그래요. 하나님 항상 필요한 거 다 채워주시고 그러는데 좀 미리 땡겨서 주시면 안 되냐고. 왜 꼭 여기까지 몰고 가가지고 마지막 순간에 주셔야 되냐고. 미리 좀 주시면 우리가 좀 편안하게 그렇게 갔으면 좋겠는데 나는. 근데 그렇게 하면 우리 신앙이 성장을 못하잖아요, 믿음이. 그래서 우리가 성장하기 위해서 그렇게 주시는데 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 참 우리가 낙심을 하고 힘들고 어려운 그런 일들이 생길 때 여러분 그 일을 통해서 하나님께서 더욱더 큰 돌파구를 열어주실 거라는 그 믿음을 가지시길 바랍니다. 하나님은 우리가 죽으라고 그런 일에 몰고 가시지 않는다는 거예요. 그럴 때 우리가 낙심을 통해서 속지 말고 오히려 더 큰 믿음을 가지고 하나님께서 무슨 좋은 것을 준비하고 계시구나. 그 기대감을 갖고 믿음으로 선포하고 나갈 때 리오가 딱 그런 얘기를 한 거잖아요. 병이 왔는데 수치가 69였어요. 69. 보통 사람이 3.5에서 10이어야 되는데 근데 하나님께서 나에게 권세를 주시기 위해서 이런 기회가 왔구나. 그 믿음을 가지고 나갔더니 낫게 해주시고 저분을 통해서 사람들이 병이 많이 나요. 절대 낙심하지 마세요. 절대 낙심하지 마세요. 무슨 일이 있어도 낙심하지 마시고 그 회복을 기대하시고 하나님께 매달려서 붙들려서 하나님과의 관계가 회복되면서 그 마귀 사탄이 가져간 것이 다 회복되리라고 저는 믿습니다. 제가 여기 언제 다시 올지는 모르지만 꼭 그 신앙의 간증을 나중에 저한테 얘기해 주세요. 내가 이렇게 해서 하나님을 붙잡았더니 회복이 일어나더라. 물질적인 회복, 영적인 회복, 신체적인 회복, 관계적인 회복. 저는 이런 것들이 여러분 삶 가운데 일어날 거라고 믿습니다. 이 말씀을 붙잡고 한번 같이 기도를 했으면 좋겠어요. 혹시 그동안 낙심하고 하나님 원망하고 하나님한테 실망하고 그런 것들이 있으면 이 시간 다 내려놓으세요. 하나님도 다 이해하세요. 그렇지만 다 내려놓으시고 하나님 죄송합니다. 하나님의 계획도 제가 제대로 모르고 하나님이 우리의 전부가 되기를 원하셔서 우리를 이렇게 이끌고 가시는데 그것도 모르고 원망했을 그런 때들 죄송합니다. 주님 앞으로 다시 나옵니다. 주님밖에 없습니다. 주님을 붙들겠습니다. 힘과 용기를 주시옵소서.
힘과 용기를 주시옵소서. 그리하여 회복이 일어나고 돌파구가 일어나고 마귀 사단이 빼앗아갔던 모든 것들을 되찾는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 같이 한번 합심으로 소리 높여서 기도를 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 그동안 아버지 하나님 저희들이 부족하고 저희들이 하나님 원망하고 낙심하고 실망 가운데 있었던 것 다 용서해 주시옵소서. 아버지 하나님 저희들이 우리 스스로 힘과 스스로 지혜를 통하여 모든 것을 하려고 했던 것 주님 용서해 주시옵소서. 주님밖에 없습니다. 주님밖에 없습니다. 주님 앞에 엎드리고 주님과 하나가 되고 주님께 힘과 용기를 얻는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 아버지 그리하여 우리 영적 관계가 회복되면서 우리 물질적인 회복, 경제적인 회복, 관계적인 회복, 신체적인 회복 여러 가지 회복들이 일어나게 하여 주실 것을 믿습니다. 아버지 하나님 주님이 우리의 전부입니다. 아버지 션다라 카라라바 순다라 카라라바 기도를 받고 싶은 분들은 앞으로 잠깐 나오세요. 그런 회복이 필요하시거나 예언의 말씀을 듣기를 원하시는 분이나 앞으로 잠깐 나오시면 우리 팀들이 이 시간 기도를 하겠습니다. Pastor Edwin,